देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। तरनतारन दे विच कामरेड बलविंदर सिंह दे होए कतल के मामले ने पूरे पंजाब नूं फिकर दे विच पा दिता है। कामरेड बलविंदर सिंह वो शख्स ने जिहड़े दहाकियां तक कई सालों तक अतवादियों के नाल लोहा लेंदे रहे ने। उन्हां नूं 1993 दे विच शौर्य चक्कर दे नाल भी नवाजिया जा चुका है। बहादरी का वड्डा सन्मान उन्हां नूं दिता जा चुका है, पर हुण उन्हां दा कतल किया गया है उन्हां दे आप दे ही स्कूल दे विच। पर बलविंदर सिंह दी पत्नी जगदीश कौर ने एक वड्डा इल्जाम लाया। बलविंदर सिंह दी पत्नी जगदीश कौर ने इन्नी गल आखी है कि उन्हां दी किसी भी व्यक्ति दे नाल निजी रंजिश नहीं है। बलविंदर सिंह का कतल किसी अतवादी जथेबंदी वालों किया गया है। उन्होंने आख्या कि यह अतवादियों का काम है क्योंकि उन्होंने परिवार की किसी नाल भी निजी रंजिश नहीं हैगी। पर की बलविंदर सिंह के कतल नूं पंजाब दे विच दोबारा तो उसे काले दौर की शुरुआत नाल जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि परिवार ने यह एलीगेशन लाया है। और तुहानूं दस दईए कि लंबा समा बलविंदर सिंह अतवादियों के नाल लड़ते रहे ने। कई सारे हमले उन्होंने परिवार के उत्ते हो चुके हैं, पर बलविंदर सिंह उन्होंने परिवार बड़ी बहादरी के नाल अतवादियों का सामना करता रहे ने। पर हुण लंबे समय बाद इस हमले नूं बड़ी ही गंभीरता के नाल देखा जा रहा है और खास तौर पर चिंता इस गल ते जाहिर की जा रही है कि बलविंदर सिंह के हमले नूं यह समझा जाए कि अतवादी दस्तक हैगी है। पंजाब दे विच अजे भी अजिही जथेबंदी या अजिहे व्यक्ति सरगर्म हैगे ने। इस मुद्दे नूं लैके गलबात करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़ रहे हैं। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर ते साबका मंत्री सोहन सिंह ठंडल जुड़ रहे हैं। ठंडल साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल आम आदमी पार्टी के MLA जय किशन रोड़ी जुड़ रहे हैं। रोड़ी साहब बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही समय दे विच साडे नाल कांग्रेस के MLA भी जुड़नगे। सब तो पहला ठंडल साहब तुहाडे तो जानना चाहांगे कि इसनूं उस पंजाब दे काले दौर दी खाड़कूवाद दे दौर दी शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरह का प्रतिक्रम जगदीश कौर ने दिता है। खास गल यह भी है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा ने भी अज एक वड्डी गल आखी। उन्होंने आख्या कि इस तरह जापदा है कि पंजाब नूं नजर लगती जा रही है, पंजाब दे विच बहुत चंगा माहौल नहीं हैगा। देखो पवल जी, ये जिहड़ी घटना हुई आ पिक्की पिंड दे विच कामरेड बलविंदर सिंह की हत्या की गई है, मैं समझदा कि वाकई बहुत चिंता का विषय आ। क्योंकि बलविंदर सिंह उन्होंने पत्नी उन्होंने भरा उन्होंने भरजाई चारे मैंबर परिवार के ये पहला भी जिहड़े अतवादी के नाल लोहा लेंदे रहे हैं और उन्होंने नाल मुकाबले भी किए हैं और इन्हों बड़ा इनाम जिहड़ा दिता गया सी। अज उन्होंने जिहड़ा मर्डर होने तो बाद पंजाब वाकई चिंता दे विच आ, क्योंकि इत्थे किते ना किते गल जरूर सोचनी बनती है कि जब उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, ये की लोड़ पै गई कि मौजूदा सरकार ने मौजूदा पुलिस ने उन्होंने सिक्योरिटी विड्रा कर ली और विड्रा करने तो बाद दो बंदे आके उन्हें घर के सवेरे 6 बजे 4 गोलियां मार के शहीद करके चले गए। हुण देखने वाली गल है कि ये जिहड़ी घटना आ, ये घटना कल्ली घटना नहीं हुई पंजाब दे विच। जे 4 दिन विच आपां नज़र मारीए कि जिस तरीके के नाल लुधियाने दे विच बड़ी डकैती हुई है, आदमपुर दे विच बैंक लुट्टी गए, गनमैन की मर्डर करता गया और उहदे नाल नाल जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब दीयां बेअदबियां दा एक दिन दे विच 2 गुरु घरां दे विच हो जाण और जिला हुशियारपुर दे विच अणखी नां दे मुंडे दा मर्डर हो जाना 2 हफ्ते पहला अज तक कोई ओहदी उगसोग लगी दिन दिहाड़े मर्डर हो गया। तो बहुत सारियां घटनावां अज पंजाब दे विच जिहड़ी एक दिन आए नए दिन इहो जिहियां वारदातां हो रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही है और सरकार जिहड़ी है वो ये बारे कोई चिंता दे विच नहीं, सिर्फ अज जो बाकी का बयान हुआ। मैं समझदा कि तृप्त रजिंदर बाजवा पंजाब सरकार के सीनियर मंत्री है, जे वो ये गल मनते हैं कि पंजाब के नाल अगले ही हैं ये पंजाब का राज, तो इस करके बड़ियां शंकावां जिहड़ियां उहदे नाल रखिया जा रहा कि की जिहड़ा इहो जिहियां वारदातां हो रही हैं कि ये पंजाब दे विच चल रहे किसानां दे संघर्ष नूं ताल पीटो करन वास्ते आ जां इस और थले कोई सरकार के खिलाफ जां जिहड़ियां कोई एजेंसियां जथेबंदियां ये सारियां गल्लां दे लई पंजाब सरकार बिल्कुल चुप आ और
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ 3-4, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਘੋਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਸੱਟ ਬਿਠਾਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ 130 ਬੰਦੇ ਤਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ? देखो परमिल जी, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और जिस अपने दौरान दे विचों पंजाब निकल के आया, पंजाब ने बड़ा संताप हो गया पिछले समय दे विच। वो जिहड़े काला दौर सी, वो कोई किसी दी लिआंदी होई मूवमेंट नहीं सी, वो सरकारां दी सी, और सरकारां वल्लों दिता है पंजाब दे लोकां नूं एक तोहफे वजों सीगा कि तुहानूं असीं राज करना, और कदे किसी मूवमेंट नूं दबा देना, किसी नूं चुका लेना। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੀਹ ਤੇ ਆਉਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਭਣੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਜਨੇਜਾ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੱਗੀ ਸੁਲੱਖਣ ਜੱਗੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜਤੀਏ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਫੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਫਲॉप ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ,
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲਿੰਕਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢੇਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਬਣ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਪਰ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉੱਤੇ 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਦਿਖਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੂਰਿਆ ਚੱਕਰ, ਔਰ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਆ ਬਾਂਦਰੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ
ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋਣ, CM ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪਣਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਵਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਚੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਟਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, 22 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਪਾਜ ਦੇਣ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਜਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਓ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜੂ, ਲਾਚਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕੀ ਆ ਨਾ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣ ਗਈ, ਬਣ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਗਰ ਆਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਰਾਉਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਟਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੂੜੀ, ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੀ, ਭਾਟੇ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਆ? ਜਦ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਠੰਡਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, IG ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, DGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ, ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਨੋਕ ਝੋਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਲੋੜੀ ਔਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ? ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੰਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਪਾਈ ਗਈ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕਾ ਡਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੋਗਾ। ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਕੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰਾਏ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਰਗਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ, 6 ਅਗਸਤ 16 ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦਾ, 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ। ਇਹ 2016 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਦੇ, ਔਰ 17 ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈ ਦਾ, ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਔਰ ਹੁਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਹਿਜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।